Good morning, everyone. Let's begin. Let's please settle down and just sit comfortably. Keeping the spine straight, shoulders roll back and down. Relax your neck, facial muscles. Gentle smile at your face. Close your eyes. Bring your attention to your breath. Keep observing your breath. Let's start. Right hand Vishnu Mudra. Left hand open your hand. Close your right nostril with your right thumb. Exhale completely from the left nostril. Inhale from the left. 1, 2, 3, 4, 5. Close. Exhale. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale from the 2, 3, 4, 5. Close. Exhale. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Inhale. 2, 3, 4, 5. Close. Exhale. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale. 2, 3, 4, 5. Close. Exhale. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Continue.
Exhale from left nostril and just relax with closed eyes. Turn your hands and rub your hands vigorously. Generate heat between your hands. Take a cup in front of your eyes and place it. Slowly and gently open your eyes. Thank you. Ho'oponopono guided meditation చేస్తాము. I mean, let's continue with the prayer with it's visible, right? Manju, visible. ఆడియో కూడా వస్తుందా చెప్పు ప్లే చేశాక. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you.
I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. What if instead of designing thumbnails, you could just paste your YouTube కళ్ళు మూసుకొని ఎట్లా నిద్రపోయినారా ఎట్లా? సార్ ఎవరన్నా అందుకే వీడియో ఆన్ చేసుకోమని చెప్పేదనమాట. ఎందుకంటే ఎవరైనా అట్లా ఒకవేళ నిద్రపోయినా కూడా విల్ అటెంప్ట్ టు వేక్ యూ అప్. యాహ్! సో టుడే లెట్స్ టాక్ అబౌట్ అఫర్మేషన్స్. The scientific way of doing affirmations, I mean do's and don'ts, and best time to do the affirmations. But before that, first of all, why should we be doing the affirmations? Every day మన మార్నింగ్ ప్రోటోకాల్లో along with Ho'oponopono, one of the best practices, fantastic practices is affirmations. ఇప్పుడు హోపనోపనో కానీ అఫర్మేషన్స్, విజువలైజేషన్ అండ్ all the practices are directed towards reprogramming our subconscious patterns. Everything is about అంటే సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో ఉండే లిమిటింగ్ బిలీఫ్స్ మనకేదైతే స్టాప్ చేస్తుందో ఇప్పుడు హోపనోపనో very simple and straight. It is about cleaning. Because by continuously saying these 4 statements, you're just cleaning the blockages. ఎప్పుడైతే బ్లాకేజెస్ క్లియర్ అవుతున్నాయో యువర్ ఫ్రీక్వెన్సీ రైజెస్. యూ రైజ్ యువర్ వైబ్రేషన్ టు ఎ లెవెల్ వేర్ యువర్ ఇన్ ద రిసెప్షన్ మోడ్. ఇది యాక్చువల్ సైన్స్.
ఆ వైబ్రేషన్ చార్ట్‌లో మనం మాట్లాడుకున్నాం గదా! అపథీ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ మెనీ పీపుల్ ఆర్ ఇన్. అంటే ఇండిఫరెన్స్ ఆర్ రోజులు గడిచిపోతా ఉంటాయి. అక్కడి నుంచి రైజింగ్ టు ద ఫ్రీక్వెన్సీ వేర్ యూ ఫీల్ లాట్స్ ఆఫ్ థాంక్‌ఫుల్‌నెస్, లాట్స్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్, లాట్స్ ఆఫ్ జాయ్, ఎన్‌లైటన్‌మెంట్. ఇవన్నీ ఉండే చోట యూ రిసీవ్ మోర్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్. అట్లా ఆ బ్లాకేజెస్ క్లియర్ చేసేందుకు హోపోనోపోనో. అండ్ అఫర్మేషన్స్ అనేది డైరెక్ట్. ఇట్ విల్ హెల్ప్ bridge the gap between your present reality and another reality in the field of infinite possibilities. ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మీరేదైతే ఒక రియాలిటీని చూస్తున్నారో మీ లైఫ్‌లో, ఆ చాయిస్ మీరు తీసుకున్నాము. నాకు ఈ చాయిస్ వద్దు, ఇంకొక చాయిస్ కావాలనుకుంటున్నారు గదా! ఆ చాయిస్‌ని మాట్లాడడమే అఫర్మేషన్. చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది హోపోనోపోనోకి, అఫర్మేషన్స్‌కి ఇఫ్ యూ అండర్‌స్టాండ్. అఫర్మేషన్స్‌లో మీరు డైరెక్ట్‌గా దానికి డైరెక్ట్ చేసేసుకుంటున్నారు. ఏ చాయిస్ మీకు కావాలనో ఆ చాయిస్‌ని యూ ఆర్ స్పీకింగ్ ఇంటూ ఎగ్జిస్టెన్స్. అఫర్మింగ్ ఇంటూ ఎగ్జిస్టెన్స్. సో, హౌ డస్ దిస్ వర్క్? How affirmations work? First of all, the subconscious doesn't know the difference between reality and imagination. దీనికి చానా ఎగ్జాంపుల్స్ మనకు హ్మ్. ఏదైనా ఒక ఎమోషన్‌ని మనం ఎక్కువ ఫీల్ అయినప్పుడు దో దట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ అందరూ చాలా సార్లు ప్రయత్నించుంటారు. లేదా ఏదైనా ఒక ఎక్స్‌పెరిమెంట్‌లో చేపించుంటారు. కళ్ళు మూసుకోమని మిమ్మల్ని అంటే ఒక నిమ్మ పండుని ఊహించుకోమనేసి, ఆ నిమ్మ పండు మీ నోటి దగ్గర ఉన్నట్టు అట్లా ఇట్లా ఆహ్, అప్పుడు మనకు ఆహ్, యూ సలైవేట్. మనకేదో యూ ఫీల్. సో, బ్రెయిన్ డజంట్ అండర్‌స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యాక్చువల్‌గా అక్కడ లేదు. దట్ లెమన్ ఈస్ నాట్ దేర్ బట్ a person who can really feel that ఎగ్జాక్ట్‌గా లెమన్ ఉన్నప్పుడు నోటి దగ్గర దాన్ని మనం లెమన్ అదే ఇంపాక్ట్ బాడీ అదే సెన్సేషన్స్ బాడీ ఫీల్ అయితది. సో, యువర్ సబ్‌కాన్షియస్ డజంట్ యాక్చువల్లీ డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ ఇమాజినేషన్ అండ్ రియాలిటీ. దిస్ ఈస్ ద బ్యూటీ. అఫర్మేషన్స్ దీని మీదే బేస్ అయితదనమాట. ఓకే. సబ్‌కాన్షియస్ రీప్రోగ్రామింగ్‌కి. సో దట్ if you're repeating a statement that you want to manifest, your brain will start looking out for opportunities that align with that statement. ఆ స్టేట్మెంట్‌తో అలైన్ అయ్యే అవకాశాలంటే కన్‌ఫ్యూజ్ అవ్వద్దండి. అవకాశం అంటే ఇప్పుడు ఏమొస్తదబ్బా అవకాశం? మనుషులు, పరిస్థితులు అండ్ థింగ్స్ కావచ్చు. ఎవ్రీథింగ్ విల్ స్టార్ట్ ఫాలింగ్ ఇన్ ప్లేస్. సో, దీన్నే మనము ఇంతకుముందు వన్ ఆఫ్ ద సెషన్స్‌లో మాట్లాడుకున్నాం. రెటిక్యులర్ యాక్టివేటింగ్ సిస్టమ్ విచ్ ఈస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ బ్రెయిన్స్ ఫిల్టరింగ్ మెకానిజం దట్స్ గెట్ యాక్టివేటెడ్. ఒక ఒక గోల్ ఉండే వ్యక్తికి ఆర్ఏఎస్ విల్ బి ఇన్ ఫుల్ ఫంక్షనల్ మోడ్. ఫెంటాస్టిక్ ఒక అగ్రెసివ్ గోల్ పెట్టుకొని వర్క్ చేసినప్పుడు ఆర్ఏఎస్. సో, ఆర్ఏఎస్ ఎప్పుడైతే అంటే యు ఆర్ ఇన్‌స్ట్రక్టింగ్ యాక్చువల్లీ మీ అఫర్మేషన్స్‌తో మీరు ఇన్‌స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు. మీ ఫిల్టరింగ్ మెకానిజంకి దట్ ఐ యామ్ లుకింగ్ ఫర్ దిస్. నాకు ఏమన్నా ఉంటే పంపివ్వు అనేసి. అందుకే మనం చాలా సార్లు
హ్యూమన్ వర్సెస్ యానిమల్, కాన్షియస్ అనేది ఎందుకు చెప్తామంటే ఇవంతా యానిమల్ చేయలేదు. ఇట్ కెనాట్ కాన్షియస్లీ ఆర్ఏఎస్ యాక్టివేషన్ ఇవన్నీ చేయలేదు. దానికి ఓన్లీ సర్వైవల్కే ఉపయోగపడుతుంది ఆర్ఏఎస్ అనేది. భయము, ఫుడ్, అలర్ట్నెస్, నిద్రపోవడము, దాహము వీటికి మాత్రమే ఆర్ఏఎస్ ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. అంతే కదా, అక్కడ కూడా ఆర్ఏఎస్ కావాలి కదా. నాకు నీళ్ళు కావాలా, యానిమల్ కేస్ తీసుకుందాం, ఆర్ఏఎస్ కావాలి కదా దానికి కూడా. ఇట్ విల్ యాక్టివేట్ అండ్ ఫుడ్ కనబడే దగ్గర దట్ ఈస్ హౌ దానికి కూడా. బట్ హ్యూమన్కి అట్లా ఉండకూడదు కదా, రైట్? హ్యూమన్ దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఓకే, కాన్షియస్గా కార్ల్ యూంగ్ ఒక వెరీ పవర్ఫుల్ స్టేట్మెంట్ ఉంది. వెన్ యువర్ అన్కాన్షియస్ బికమ్స్ కాన్షియస్, యూ విల్ స్టాప్ లివింగ్ యువర్ లైఫ్ ఆన్ ఆటో పైలట్ అంటాడు. వెన్ యువర్ అన్కాన్షియస్ బికమ్స్ కాన్షియస్, వెరీ బ్యూటిఫుల్, డీప్ అండ్ పవర్ఫుల్ స్టేట్మెంట్. వెన్ యువర్ అన్కాన్షియస్ బికమ్స్ కాన్షియస్, యూ విల్ స్టాప్ లివింగ్ యువర్ లైఫ్ ఆన్ అన్ ఆటో పైలట్. ఆటో పైలట్ మోడ్ అంటే రిపీట్ మోడ్. నేను ఎట్టుందో ఈరోజు ఎట్టుందో రేపు ఎట్టుందో ఎల్లుండి, అలానే అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఆటో పైలట్. అంటే నువ్వు పెద్దగా ఏం చేయాల్సిన పని లేదు, అది జరిగిపోతూ ఉంటుంది అనమాట ఆటో పైలట్ మోడ్. ఎందుకంటే యు ఆర్ లివింగ్ అన్కాన్షియస్లీ అంటాడు. యు ఆర్ నాట్ లివింగ్. మీకు ఇది అర్థమవుతుందా? ఈ స్టేట్మెంటు యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే మనల్ని బాగా బరికి గీకే స్టేట్మెంట్. దాన్ని కూడా మనం లైట్గా తీసుకోకూడదు. ఓకే, నాకు ఇట్లాంటివి చదివినప్పుడు ఒక సెకండ్ ఆలోచిస్తాం అనమాట, హౌ ఆమ్ ఐ లివింగ్ అన్నట్టు. సి, ఇఫ్ యూ అన్కాన్షియస్ అంటే అన్కాన్షియస్, హూ ఇస్ అన్కాన్షియస్ యాక్చువల్లీ? అన్కాన్షియస్ ఉండేవాళ్ళు అన్కాన్షియస్. అన్కాన్షియస్ అంటే ఇట్లా ఉండేవాళ్ళు, అవునా? అన్కాన్షియస్ అయిపోయినట్టు వాడు అంటే అన్కాన్షియస్ అయిపోయినాడు అంటే స్లీప్ కూడా కాదు అది. స్లీప్ అన్న బెటర్. స్లీప్ ఈజ్ ఎ స్టేట్. స్లీప్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ రొటీన్, బట్ అన్కాన్షియస్ ఈజ్ లైక్ అన్ యాక్సిడెంట్. కార్ల్ యూంగ్ ఏం చెప్తా అంటే యూఆర్ లివింగ్ యువర్ లైఫ్ ఇన్ అన్ అన్కాన్షియస్ స్టేట్ అంటాడు. అంటే నీకు తెలియడం లేదు, అది ఒక యాక్సిడెంట్. ఒక అన్కాన్షియస్ అయిపోయినావు నువ్వు, నీకు తెలియడం లేదు. అది కాదు నువ్వు ఉండాల్సింది. సో నీ అన్కాన్షియస్ని నువ్వు కాన్షియస్ అయినావు అనుకో, అసలు నేను అన్కాన్షియస్ అన్న విషయం నువ్వు కాన్షియస్ అయినావు అనుకో, అప్పుడు ఆపుతావు. ఏం ఆపుతావంటే ఇట కాదు, రేపు డిఫరెంట్గా ఉండాలి. చూడండి ఇంత చిన్న స్టేట్మెంట్ ఎంత డెప్త్ ఉందో. ఏదో స్టేట్మెంట్లే బాగుంది అనుకునేస్తే పేజ్ తిప్పేస్తాం. ఇది చాలా పవర్ఫుల్ స్టేట్మెంట్. వీళ్ళందరూ కూడా వాల్యూమ్ మీరు ఆయన బుక్స్ గిక్స్ చూసినారంటే, ఐ మీన్ అట్టని మేము కుప్పలు కూడా చదివి ఉన్నాము, మేబీ ఒక 2 or 3, బట్ వెరీ డీప్ ఫిలాసఫర్స్. యా మ్యామ్, హిరణ్మయ్ గారు. సార్, మీరు ఆటో పైలట్ మోడ్ అన్నారు కదా, యా మ్యామ్. అయితే మన డిస్కషన్స్ లో ఒకసారి కూడా మీరు అన్నట్టు, అంటే ఇఫ్ ఐ రిమెంబర్ కరెక్ట్లీ, మనం ఒక పద్ధతిలో లేదా ఒక మేనిఫెస్టేషన్ అయితే కూడా మనం ఒక ఆటో పైలట్ లోకి వెళ్ళిపోతాము అని అన్నారు కదా. మేనిఫెస్టేషన్ అయితే అంటే ఏం చెప్పండి, మళ్ళీ నాకు అర్థం కాలేదు. అంటే ఇప్పుడు మనము ఈ ప్రేయర్స్ అవి ఇచ్చేసి మనం ఇప్పుడు అన్కాన్షియస్ లో ఉన్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అవును. ఇవన్నీ చేసి మనం ఏంటి వీఆర్ వోకప్ ఐ థింక్ కాన్షియస్ లోకి వచ్చాం. అప్పుడు కూడా మనం ఒక రియాలిటీని మనం మేనిఫెస్ట్ చేసినప్పుడు కూడా మనకు తెలియకుండానే అన్ని ఒక పద్ధతిలో వెళ్ళిపోతాయి అన్నారు కదా. అయితే అది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ ఆటో పైలట్ మోడ్ అదా? వెరీ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్, బట్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ అంటే, సి, కాన్షియస్లీ ఐ చోస్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద లైఫ్ ఐఎమ్ లివింగ్, ఈజ్ ఇట్ అన్కాన్షియస్ ఆర్ కాన్షియస్? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వాట్ ఐ వాంట్, హిరణ్మయ్ గారు ఉన్నారా? ఈ స్క్రీన్లోంచి వెళ్ళిపోయినారు. అంటే మ్యామ్ ఉన్నారా? మంజు ఉన్నారు సార్.
ఉన్నారా? ఓకే. ఫైన్. ఎస్ సార్. యాహ్! యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ క్వెషన్ ఈస్ యామ్ ఐ ఇన్ అన్‌కాన్షియస్ ఆర్ కాన్షియస్? అన్‌కాన్షియస్ ఉన్నామనుకోండి, దెన్ చూస్ ఐ స్టార్ట్ ఐ బిగిన్ టు చూస్. ఐ ఐ విల్ స్టార్ట్ టు చూసింగ్ అనే ఒక ప్రాసెస్‌ని మొదలుపెడతాను. అది ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ బ్రేకింగ్ ద ఆటో పైలట్ ప్యాటర్న్. నౌ ద క్వెషన్ ఈస్, మీరడిగిన క్వెషను, ఇప్పుడు నేను అన్ని మేనిఫెస్టేషన్ అన్నీ సెట్ చేస్తే అన్నీ నాకు సమకూరుతున్నాయనుకోండి, అది కూడా ఒక ఆటో పైలట్ కదా అని. సీ ఎవ్రీ ఇప్పుడు నేను ఇది డబ్ల్యూటీడీ అనేది ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేశాము. కరెక్ట్‌గా లాస్ట్ ఇయర్ డబ్ల్యూటీడీ లేదు కదా! దిస్ ఈస్ ఎ దిస్ ఈస్ ఎ కాన్షియస్ డెసిషన్ ఆఫ్ నరేన్. అంటే నేను లాస్ట్ ఇయర్ లాగా ఇంకా అన్నీ జరిగిపోతున్నాయి, అదే విధంగా ఉండింటే మీరు చెప్పినట్టు ఒక స్టేజ్‌కొచ్చి మళ్ళీ అక్కడ ఆటో పైలట్. అదే ఆయన చెప్తాడు ఏమంటే, ఎట్ ఎనీ పాయింట్ యూ షుడ్ నాట్ బికమ్ అన్‌కాన్షియస్. ఈవెన్ సక్సెస్ అయినా గూడా. బికాజ్ లైఫ్‌లో లైఫ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ చూసింగ్ కంటిన్యూయస్‌లీ. నేను దీనికి కూడా మీకొకటి చెప్పాను. బిల్ బ్రిట్ మై ఆహ్ my మెంటర్స్. mentor, he mentioned that life should be a process of setting a goal, achieving the goal, achieving, resetting, achieving, and at the end you are left with one goal unfulfilled because you died. That is his definition of life. అంటే అట్లా ప్రాసెస్లో ఉండాల్సిన మనము ఎక్కడనో ఒక చోట వి పుట్ ఏ ఫుల్ స్టాప్ అన్నమాట. ఒక ఫైన్ డే అప్పటి వరకు అచీవింగ్ ప్రాసెస్‌లోనే ఉంటాం. స్కూల్‌లో బాగుండింటాము. మేబీ కాలేజ్, కాంపిటీటివ్ ఎగ్జామ్స్, ఇంకోటి. సడెన్‌గా ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్‌లో ఐ అరైవ్డ్. ఓకే. సెటిల్‌మెంట్ అనే పదం ఒకటి. యాక్చువల్లీ వి పీపుల్ మేమంటే అగెయిన్స్ట్ సెటిల్‌మెంట్ అనే కాన్సెప్ట్. ఎస్ సార్. యూ షుడ్ యాక్చువల్లీ ట్రై టు అన్‌సెటిల్ యాస్ మచ్ యాస్ పాసిబుల్. యూ అండర్‌స్టాండ్? సో ఎంత సెటిల్మెంట్ అయితే అక్కడితో ఆగిపోతుంది. ఆగిపోతుంది. అంటే మనం మెంటల్ సెటిల్‌మెంట్. యాక్చువల్లీ సెటిల్‌మెంట్ అంటే ఏముంది? అందరూ సెటిల్డే. అవును. అర్థమైంది. కంటిన్యూయస్ గోల్స్ ఉంటాయి. ఆ! పెట్టుకోవాలది. యూ యూ డోంట్ హావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ జాబ్ అండ్ సెటిల్. నో. యూ షుడ్ హావ్. ఇప్పుడు నాకు డబ్ల్యూటీడీ ఈస్ లైక్ అనదర్ ప్రాజెక్ట్ దట్ ఐ హావ్ టేకెన్ అప్ విత్ ఎ Yes. హ్యూజ్ విజన్. వెనెవర్ వి లాంచ్ సర్టెన్ థింగ్స్, సో ప్యారలల్లీ బికాజ్ మన అన్‌యూజ్డ్ పొటెన్షియల్ చాలా ఉంది. వి షుడ్ యూజ్. ఓకే. యాహ్! మీరు ఎవరన్నా ఈ కాల్‌లో 'మ్యాట్రిక్స్' అనే మూవీ చూసానంటే, 'మ్యాట్రిక్స్' మూవీ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ మేనిఫెస్టేషన్ అండ్ హౌ యూ కెన్ బి ఎ సూపర్ హ్యూమన్. దాంట్లో నాట్ ఇన్ ద పార్ట్ 1, ఐ థింక్ పార్ట్ 2 కియాను రీవ్స్ హీరోని విలన్ తుక్కుగా కొడతాంటాడనమాట. విపరీతంగా ఎందుకురా నువ్వు మళ్ళీ వచ్చి ప్రయత్నిస్తావు? మళ్ళీ నిన్ను మేము ధ్వంసం చేయాలని ఎంత ప్రయత్నిస్తా అన్నా గూడా, వై ఆండర్సన్? వై డు యూ డూ థిస్? వై డు యూ వాంట్ టు కమ్ బ్యాక్? వై డు యూ వాంట్ టు ఫైట్ బ్యాక్? వై డు యూ వాంట్ టు బ్రేక్ దిస్ ప్యాటర్న్? మొత్తం ఏంది ఆఫ్టర్ ఆల్ ద ఫైట్ వాడిని మొత్తం తుక్కుగా కొట్టేసినాక మనం ఏదో డైలాగ్ ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తాం. హీరో స్టాండ్స్ అప్ అగైన్ అండ్ హి సేస్ దట్ బికాజ్ ఐ చూస్ టు. ఎంత అది పెద్ద ఈ ఫిలాసఫర్స్ లేదంటే కొంచెం మేనిఫెస్టేషన్ గురూస్ ఆ వీడియో చూపిస్తారనమాట. చూపిచ్చి ద పవర్ ఆఫ్ ఎ హ్యూమన్ అనేసి. అంటే వాడు ఆ పాయింట్‌లో గూడా ఆటో పైలట్ చూస్ చేయడం లేదు. హి సేస్ దట్ ఐ చూస్ టు బాస్ బికాజ్ ఐ యామ్ హ్యూమన్. ఐ చూస్ టు. ఎందుకు నువ్వు మళ్ళీ ప్రయత్నిస్తున్నావు అంటే ఆ చాయిస్ నేను తీసుకుంటున్నా. సో అఫర్మేషన్స్ అనేవేమంటే దిస్ ఈజ్ అబౌట్ చూసింగ్. నాకు ఏమి కావాలి అని మీరు క్లారిటీ తెచ్చుకొని ఆటో పైలట్‌ని బ్రేక్ చేస్తూ మీరు చూస్ చేసుకునే ఒక మెకానిజం అఫర్మేషన్. మీ రెటిక్యులర్ యాక్టివేటింగ్ సిస్టమ్‌ని యూ విల్ కంటిన్యూయస్‌గా దాన్ని ఎఫెక్టివ్‌గా యూజ్ చేసుకునే ఒక మెకానిజం.
హూఎవర్ ఈజ్ యూజింగ్ రైట్ అఫర్మేషన్స్ అండ్ కంటిన్యూస్గా కన్సిస్టెంట్గా వాడుతున్నారో వాళ్ళకి ఒక రేడియో ట్యూన్ చేసుకున్నట్టు అనుకోండి. మంచి పాట వచ్చే వరకు అలా 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 ట్యూన్ చేస్తూ ఒక పాయింట్‌లో కనెక్ట్ అయితది కదా! ఆ టైప్‌లో అనుకోండి. మీరు రైట్ అఫర్మేషన్స్ చేస్తా అంటే యూ ఆర్ ఆల్వేస్ ఇన్ గుడ్ ట్యూనింగ్ మోడ్. అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ మోడ్. అండ్ 4 పిల్లర్స్ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ అఫర్మేషన్స్. ఫస్ట్ పిల్లర్ వచ్చి 3 పీస్ అంటాము. 3 పీస్. పీ. ఆల్వేస్ యూజ్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. ప్రెజెంట్ టెన్స్. I am or I have. తెలుగులో కూడా దాని ఈక్వివలెంట్. ఓకే. ప్రెజెంట్ టెన్స్. I am successful. I am rich. I'm healthy. I have accomplished this. I have done this. I have don't use I will. ఫ్యూచర్ టెన్స్ వాడద్దండి. ఎందుకంటే మీకు తెలిసిన విషయమే ఫ్యూచర్‌లో కూడా ఫ్యూచర్ టెన్స్ ఫ్యూచరే అయితది. యూ గెట్ ఇట్ రైట్? ఐ విల్ అన్నప్పుడు అది కూడా అఫర్మేషనే. ఇప్పుడు దానికి తదాస్తు పడిపోయిందనుకోండి వస్తది. నేనేదో ఒక రోజు ఇది సాధిస్తానంటే మీరు 5 తర్వాత నేను సాధించబోతున్నాను. ఎందుకంటే అది మీరు కోరుకున్నారు. మీరు కోరుకున్నారు కాబట్టి అది ఎప్పటికి రాదు. ఎప్పటికి మీరు అదే కోరుకుంటా అంటారు. ఆ లూప్ అన్నమాట. సో, ఐ ఐ యామ్, ఐ హ్యావ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ పీ స్టాండ్స్ ఫర్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. సెకండ్ పీ స్టాండ్స్ ఫర్ పాజిటివ్. డోంట్ యూజ్ నెగెటివ్ నెగెటివ్ అంటే ఏమంటే ఐ యామ్ నాట్ సిక్ అని చెప్పొద్దండి. ఐ యామ్ హెల్తీ అని చెప్పండి. ఇప్పుడు మీకు మోకాళ్ళ నొప్పులున్నాయి. థ్యాంక్ యూ గాడ్ ఐ హ్యావ్ కంప్లీట్లీ కమ్ ఔట్ ఆఫ్ మై జాయింట్ పెయిన్స్ అని చెప్పకూడదు. జాయింట్ పెయిన్ అనేది అక్కడ రాకూడదు. పెయిన్ అనే పదం వద్దంటున్నాను. ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ నెగెటివ్. ఐ హ్యావ్ వెరీ హెల్తీ జాయింట్స్. మై జాయింట్ హెల్త్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ గ్రేట్. ఈ టైప్‌లో. డోంట్ యూజ్ నెగెటివ్స్. నా అప్పులలో నుంచి నేను బయటపడినాను అనే కంటే, అప్పులలోంచి బయటపడితే ఎలాంటి స్టేట్ ఉంటదో ఆ స్టేట్‌ని మేనిఫెస్ట్ చేయండి. ఐయామ్ ఎంజాయింగ్. ఇప్పుడు మీకు ఎవ్రీ మంత్ ఒక 2,00,000 ఈఎంఐ ఉందనుకుందాం. నాకు 2,00,000 ఎవ్రీ మంత్ ఈఎంఐ పోతోంది. చాలా బాగా నేను క్లియర్ చేశాను. అట్లా దానికంటే 2,00,000 ఈఎంఐ పోవాలంటే 5,00,000 వస్తే బావుంటది కదా! 5,00,000 మేనిఫెస్ట్ చేసే దాని గురించి అది మాట్లాడండి. ఓకే. సో, హ్యూమన్ ఎర్రర్స్ ఇవన్నీ. వి టాక్ అబౌట్ మన ప్రెజెంట్ టెన్స్‌లోంచి ఫోకస్ చేయొద్దండి. నాకు ఈ నొప్పులున్నాయి. నాకు ఈ రిలేషన్‌షిప్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. నాకు ఈ అప్పులున్నాయి. నా ఇల్లు ఐ మీన్ కొంచెం క్రాంప్డ్‌గా ఉంది స్పేస్. ఇవన్నిటిని తీసేసేయండి. అబండెన్స్ ఉన్నప్పుడు ఏ స్టేట్మెంట్స్ ఫిట్ అయితాయో ఆ స్టేట్మెంట్స్‌తో రాయండి అఫర్మేషన్స్. నంబర్ 2 అంటే 3 పీస్ వచ్చేసి ప్రెజెంట్ టెన్స్, పాజిటివ్ అండ్ నంబర్ 3 వచ్చి పర్సనల్. రైట్ ఐ స్టేట్మెంట్స్. ఆల్వేస్ యూజ్ ఐ స్టేట్మెంట్స్ టు క్లెయిమ్ ద ఓనర్‌షిప్. నంబర్ 2 ఎమోషనల్ యాంకరింగ్. An affirmation without feeling is just a string of words in English. ఏదో 4, 5 పదాలు కలయిక అయితది. ఇట్ విల్ నాట్ హావ్ ఎనీ ఇంపాక్ట్ ఆన్ యూ ఆర్ ఏఎస్ మీద. హ్యావ్ ఎమోషనల్ కనెక్ట్. అంటే మీరు చెప్పేటప్పుడు యూ షుడ్ ఫీల్ ఇట్. జస్ట్ లైక్ దట్ ఓకే ఇంటర్నెట్‌లోనో లేదంటే యూట్యూబో లేదా ఎన్నో కొన్ని డౌన్‌లోడ్ చేసుకొని అవి మనం
అది మీకు రిలేట్ అయితాందా లేదా అఫర్మేషన్? మీకు ఏ విధంగా ఎమోషన్ కనెక్ట్ అయితాంది? వెనెవర్ ఐ స్పీక్ దట్ WTD ఈజ్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ 10,000 లైవ్స్ బై సో అండ్ సో డేట్ అని నేను అన్నప్పుడు ఐ విల్ హ్యావ్ సర్టెన్ కైండ్ ఆఫ్ ఎమోషన్. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ హౌ డస్ ఇట్ ఆల్రెడీ హౌ డస్ ఇట్ ఫీల్ టు ఆల్రెడీ హ్యావ్? మీకు ఆల్రెడీ అది జరిగితే ఎట్లుంటుందో ఒకసారి ఫీల్ అయ్యి చూడండి. ఆ ఫీల్‌తో అఫర్మేషన్స్ మాట్లాడండి. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ మన క్లాస్‌లో మీరు అఫర్మేషన్స్ అన్నప్పుడు సేమ్ అఫర్మేషన్స్ నేను అప్పుడప్పుడు ఏదైనా మనం ప్లే చేసినా కూడా మీ అఫర్మేషన్స్‌నే మీరు రాసుకోవాలి. ఇక్కడ హిరణ్మయి గారి అఫర్మేషన్, మంజునాథ్ గారి అఫర్మేషన్, కల్పన అఫర్మేషన్, డాక్టర్ జనార్దన్ అఫర్మేషన్ అన్నీ డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు కదా! సో, మీ లైఫ్‌కి రిలేటెడ్‌గా కరెక్ట్‌గా రాసుకోండి. అండ్ వెన్ ఈజ్ ఎ గుడ్ టైమ్? కన్సిస్టెంట్ టైమింగ్. నంబర్ 3. సో, సబ్‌కాన్షియస్ మైండ్ ఈజ్ వెరీ ట్రైనబుల్, మాల్యబుల్ అంటే బాగా మౌల్డబుల్ వెన్ యూ వేకప్. రైట్ ఇన్ ద వేకింగ్ అవర్స్ థీటా స్టేట్ అంటారనమాట. ఎందుకంటే యూజువల్లీ 2 మైండ్స్ ఉంటాయి. ఒకటి సబ్‌కాన్షియస్, ఇంకోటి కాన్షియస్. కాన్షియస్ ఈజ్ ద అనలిటికల్ మైండ్ అంటారు. అనలిటికల్ మైండ్ అంటే ఇది ఎట్లా అని స్టార్ట్ అవుతుంది చూడండి. హౌ అని లెక్కలేసుకునేది. అది ఇంకా మేల్కొండదు. కాబట్టి అప్పుడే లేచినప్పుడు టకటక అఫర్మేషన్స్ చేసినారనుకోండి, ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవుతది. కొంచెం మీరు అట్లా ఇట్లా పోయి కాఫీ తాగేసి అటు ఇటు తిరిగేసి వాళ్ళతో వీళ్ళతో మాట్లాడొచ్చి ఇంక అఫర్మేషన్ కూర్చున్నారనుకో యాడబ్బా ఏదో ఫిజికల్‌గాను, మెంటల్‌గాను స్ట్రెయిను. ఇది అయ్యేటట్టు లేదు. ఎందుకంటే కాన్షియస్ మైండ్ పనే అది. లెక్కలేస్తది. పరిస్థితులు ఇవన్నీ. బెస్ట్ టైమ్ వచ్చి సబ్‌కాన్షియస్ ప్యూర్ థీటా స్టేట్ ఎప్పుడుంటదంటే వెన్ యూ వేకప్. అండ్ అగైన్ ఇంకొంచెం క్లోజ్‌గా ఎప్పుడు పోతారంటే వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బెడ్. బట్ ఆల్వేస్ వేకింగ్ అప్. అందుకనే ఈయనేం చెప్తాడంటే నీ అంటే ఆల్వేస్ ట్రై టు కనెక్ట్ టు సబ్‌కాన్షియస్ యాస్ మచ్ యాస్ పాసిబుల్. అంటే మార్నింగ్ ఉన్నప్పుడు ఉండే ఆ కనెక్టే ఎంత ఎక్కువ మెయింటైన్ చేయగలిగితే ఒక రోజులో నథింగ్ లైక్ ఇట్ కదా! వితౌట్ డౌట్స్. నంబర్ 4 బ్రిడ్జింగ్ అంటే బ్రిడ్జ్ బిలీవబిలిటీ. మేబీ ఐయామ్ ఎ మిలియనీర్ అనేది మీ మైండ్ ఒప్పుకోకపోవచ్చు. దీస్ ఆర్ ద మిస్టేక్స్ ఐయామ్ టెల్లింగ్ 90% పీపుల్ డూ విత్ అఫర్మేషన్స్. ఐ నో పీపుల్ వాళ్ళు పచ్చబొట్టేసుకున్నోళ్ళు కూడా ఉంటారు. బట్ మైండ్ ఒప్పుకోదు. మైండ్ ఒప్పుకోదనమాట. ఎందుకంటే చేసే పనికి దానికి కంప్లీట్‌గా కనెక్షన్ లేదనుకోండి. సో, మీ అఫర్మేషన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు యాక్సెప్ట్ దట్ ఐయామ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ బికమింగ్ ఎ మిలియనీర్ ఆర్ ఐయామ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ బికమింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీ టు స్టార్ట్ విత్. ఐయామ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్. హాల్ ఎల్రోడ్ చెప్పేది కూడా అనమాట. ఇది చేసేందుకు ఏం చేస్తున్నారు? ఐయామ్ కమిటింగ్ టు అటెండింగ్ WTD and practicing all these beautiful methods on a daily basis without break. ఇటువంటి మీకి బ్రిడ్జ్ ఏది చేయగలుగుతుందో దాన్ని కూడా అఫర్మ్ చేయండి. బ్రిడ్జింగ్. అప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు మీ పెద్ద అఫర్మేషన్‌కి ఇది ఒక ఫౌండేషన్ లేదంటే ఒక సపోర్ట్ సిస్టమ్ లాగా యాక్ట్ చేస్తది. ఎవ్రీ డే ఐ యామ్ టేకింగ్ స్టెప్స్
దట్ లీడ్ టు మై ఐడియల్ లైఫ్. ఈ పని అది ఏం పని అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా కేస్ అనుకోండి. ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ హెల్త్ కమ్యూనిటీ. ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ డబ్ల్యూటీడీ కమ్యూనిటీ. ఆఫ్ కోర్స్ ఎవ్రీథింగ్ రిలేటెడ్ టు వెల్‌నెస్ ఓన్లీ. సో you can become a part of my mission. You can start speaking that. Okay, few examples. Growth and success వచ్చేసి I'm attracting the right people, opportunities to scale my vision. హెల్త్‌కి సంబంధించింది. My body is a vessel of high energy, health and vital strength. My body is a vessel of high energy, vital strength and health and abundant సంబంధించి I am grateful for the continuous flow of prosperity into my life. సో చాలా థ్యాంక్ఫుల్‌గా, చాలా గ్రాటిట్యూడ్‌గా ఫీల్ అవుతున్నాను. ఎందుకంటే అద్భుతమైన విషయాలు, అద్భుతమైన కంటిన్యూయస్ ఫ్లో ఆఫ్ ప్రాస్పెరిటీ అంటే మేబీ సమృద్ధి. యాహ్! కరెక్ట్. జీవితంలోకి నాకు ప్రవహిస్తుంది. మైండ్ సెట్ రిలేటెడ్. I have discipline and clarity to win every single day. ప్రతిరోజు నేను గెలుస్తున్నా. యాక్చువల్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ విన్ ద డే ఇస్ సేమ్. ప్రతిరోజు నేను గెలుస్తున్నాను. ఆ క్లారిటీ నాకుంది. మాట్లాడండి. ఓకే. లైక్ దట్. సో యూ క్యాన్ వర్క్ ఆన్ యువర్ అఫర్మేషన్స్. మేబీ మీ జర్నల్స్‌లో రాయడం స్టార్ట్ చేయండి. జస్ట్ లైక్ దట్ ఈరోజు నేనేదో అఫర్మేషన్స్ ప్లే చేసేసి మీరు వినండి అని చెప్పే కంటే మీరు వర్క్ చేయండి. మీకే అఫర్మేషన్స్ హెల్ప్ అవుతాయో. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వి విల్ కల్పన చెప్పండి. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. సార్ 4 పీస్ అని చెప్పారు కదా సార్? నో 3 పీస్ యాక్చువల్లీ 4 పాయింట్స్ అన్నమాట. ఓకే. సరే సార్. 3 పీస్‌లో ప్రెజెంట్ టెన్స్, పాజిటివ్, పాజిటివ్ అండ్ పర్సనల్. పర్సనల్ ఆ 3నే. ఓకే. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. సో వెంకట్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. మార్నింగ్. సార్ ఈ అఫర్మేషన్స్లో మీరు లాస్ట్ టైం చెప్పినట్టుగా అంటే ఏ అఫర్మేషన్స్ అనేది రిలేటెడ్ టు మనీ, హెల్త్, కెరియర్ గ్రోత్ ఎనీథింగ్ సార్ యాక్చువల్గా. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఐఎమ్ 100% కమిటెడ్. లెట్స్ సే ఐఎమ్ 100% కమిటెడ్ ఫర్ మై హెల్తీ లైఫ్. సో దట్ రీజన్ ట్రూ. రైట్ సార్. సో ఇదే సేమ్ ప్యాటర్న్, దేనికైనా సరే సేమ్ ప్యాటర్న్. ఎస్. ఇది 2 ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను చెప్పిండేది జనరల్ అఫర్మేషన్. ఇప్పుడు నువ్వు చెప్తాండేది వచ్చేసి హాల్ ఎల్రోడ్ మార్నింగ్ మిరకల్ మార్నింగ్‌లో చెప్పిండేది. నేను ఆ బుక్‌ని మీకు టీచ్ చేసేటప్పుడు చెప్పినా. అది చెప్పినప్పుడు ఏమైద్దంటే ఇప్పుడు నువ్వు వెంకట్ చెప్తాండేది చెప్పినప్పుడు ఏమైద్దంటే యూఆర్ కమిటింగ్ ఈవెన్ టు ద వర్క్. ఇప్పుడు దీంట్లో ఇందాక ఏం చెప్పాను, హెల్త్, వైటాలిటీ, స్ట్రెంగ్త్ ఇవన్నీ నా పుష్కలంగా ఉన్నందుకు థ్యాంక్ఫుల్ అని చెప్తున్నాం కదా. ఎలా అనేది కూడా చెప్తున్నావు. ఐఎమ్ కమిటెడ్ టు డూయింగ్ స్ట్రెంగ్త్ ట్రైనింగ్ 3 days a week and aerobic training 3 days a week. 6 days I am committed to doing my workouts and taking nutritious food. ఇది కూడా యాడ్ చేసేసుకోవడం along with that statement, so that you are committing to the process also. ఆ పైన స్టేట్మెంట్‌కి అదే నేను లాస్ట్‌లో చెప్పాను. మీరు మొదట చెప్పిన దానికి ఇది బ్యాకప్ లాగా ఉంటది. ఒక సపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ లాగా ఉంటది. ఐఎమ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దీస్ స్టెప్స్. ఆ ఏ స్టెప్స్ అనేదే ఇప్పుడు ఇందాక నువ్వు చెప్పిండేదన్నమాట. సో అది చెప్పడం అది కూడా రాసుకుంటే విల్ బి మోర్ క్లియర్. Okay. So I'm 100% committed for this
and reason. Hmm. Along with that, I'm in the process of, let's say, attracting the right people, right opportunities to achieve my goals. True. So, ఈ You can విధంగా write. See, reason always, I believe it will be family. మనకు సో అది కూడా రాసుకొని ఇంకా క్లియర్‌గా జస్ట్ లైక్ దట్ ఫ్యామిలీ అనే టర్మ్ కాకుండా ఏమి ఫ్యామిలీలో ఏంటి? ఐ వాంట్ టు ప్లే విత్ మై సన్. ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్లీ ఫ్రీ అవ్వాలనుకుంటున్నావు. ఎందుకు ఫైనాన్షియల్లీ ఫ్రీ అవ్వాలి? ఇప్పుడు లారీల్లో మీరు గమనిస్తే బస్సుల్లో ఆహ్, డ్రైవ్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఫోటో పెట్టుకుంటారు. జస్ట్ టు ఎన్‌ష్యూర్ దట్ దే డోంట్ డ్రైవ్ ర్యాష్. టైంకి రీచ్ అవుతారు. దట్ ఈస్ సెండింగ్ ఎ సిగ్నల్ టు ద బ్రెయిన్ దట్ ఐ హావ్ ఎ ఫ్యామిలీ వెయిటింగ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్పేదంతా కూడా ఆల్మోస్ట్ ద సేమ్ అనమాట. మీరు ఒకటి అఫర్మ్ చేసేటప్పుడు మీ ఫ్యామిలీని ఒక మైండ్‌లో పెట్టుకొనో, లేదా మీ పర్సనల్ రీజన్స్ ఏదైనా సరే దాన్ని కూడా లేదంటే ఇప్పుడు అదే చెప్పింది ఐయామ్ ఎ మిలియనీర్, ఐయామ్ ఎ మిలియనీర్, ఐయామ్ మిలియనీర్. వై? యూ అండర్‌స్టాండ్ వై ఎగ్జాక్ట్‌లీ? యూ షుడ్ హావ్ సమ్ క్లారిటీ ఆన్ దట్. మీరు దాన్ని మాట్లాడడం మొదలుపెడితే చాలా ఫెంటాస్టిక్ ఉంటది. Yeah. ఓకే. Okay. Clear, sir. Thank you. యాహ్! అండ్ ఇవన్నీ మీరు రాసాక ఒకసారి నాకు పంపియండి. సో దట్ సంథింగ్ రియల్లీ ఆసమ్ ఐ కెన్ హెల్ప్ అదర్ పీపుల్ ఆల్సో టు బెస్ట్ అఫర్మేషన్స్‌లోంచి నేర్పిస్తాం మిగతా వాళ్ళకి. యాహ్! Yeah, sure, sir. Okay. So now let's get into some health testimonial before we close this call. And this person I'm going to introduce to you now. He got introduced to us a year back with some, I should say, really uh, చాలా పెద్ద రెడ్ ఫ్లాగ్స్, చాలా సివియర్ రెడ్ ఫ్లాగ్స్, సివియర్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఇన్ ద సిస్టమ్. Whenever somebody comes to us, they don't know that they have that red inflammation. They come with some మాకిది మేము వెయిట్ తగ్గాలి లేదా నాకు ఈ హెల్త్ ఇష్యూ ఉంది అనేసి. బట్ అవర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఈజ్ టు అనలైజ్. దట్ ఈస్ వేర్ వీఆర్ స్పెషలైజ్డ్ అనమాట. అండ్ వీ డిడ్ దట్ విత్ దట్ పర్సన్. అండ్ లెట్ మీ షేర్ విత్ హిస్ పర్మిషన్ ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్. ఓకే. యా. ఏందిది? నేనొక్కడినే అంటే నేను కూడా మీకు కనబడుతుందా? ఓహ్! మీరు చెయ్యి బొటనవేలు ఇట్ట అనింది కూడా నాకు కనబడలేదు. అంటే ఏదో జరిగింది ఇక్కడ. ఒక్క నిమిషం ఉండు. నరసింహరావు నిద్రమత్తులో చెయ్యి ఊపుతున్నాడు. యో నువ్వు భలే ఒక్క నిమిషం ఉండు. నాకు తెలియడం లేదు. స్క్రీన్ షేరింగ్ మళ్ళీ స్టాప్ చేసి దీని మీద ఒక కోర్స్ చేయాలి నేను. ఒక్క నిమిషం. షేర్. యాహ్! నౌ I think you are able to see, right? Look at I'm showing only few markers అండి ఇక్కడ. దీంట్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ వచ్చి ఆఫ్‌కోర్స్ లిపిడ్ ప్రొఫైల్ ఈ విధంగా వచ్చేది మాకు క్వైట్ కామన్. అన్ని రెడ్ ఫ్లాగ్స్, అన్ని బ్లాక్ లెటర్స్. మీకు అట్లుంటే రెడ్ ఫ్లాగ్ అనమాట బ్లాక్ లెటర్స్. దీంట్లో నేను పెద్దగా పట్టించుకోని విషయం వచ్చి కొలెస్ట్రాల్. మీకు కొంచెం ఎడ్యుకేట్ అయినాక మీకు అర్థమవుతది. కొలెస్ట్రాల్ నంబర్ కంటే కూడా మిగతా నంబర్స్ చాలా మ్యాటర్ అయితాయి. ఓకే. అందులో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నంబర్స్ ఈజ్ హెచ్‌డీఎల్. గుడ్ ఫ్యాట్ అంటాము. స్కావెంజర్ ఫ్యాట్. బాడీలో ఉండే మనకు మామూలు లాంగ్వేజ్‌లో చెప్పంటే బ్లాక్స్‌ని క్లియర్ చేయగలిగిన ఎబిలిటీ ఉండే ఫ్యాట్. దట్ ఈస్ లెస్. అండ్ ట్రైగ్లిసరైడ్స్ ఎలివేటెడ్. ట్రైగ్లిసరైడ్ బై హెచ్‌డీఎల్ రేషియో అంటే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది. వీటన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి పక్కన హై సెన్సిటివ్ సి రియాక్టివ్ ప్రోటీన్ అంటారు. అంటే కార్డియాక్ రిస్క్ మార్కర్స్, హార్ట్ హెల్త్‌కి రిలేటెడ్ ఎలివేటెడ్ ఉంది అది కూడా. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చి
హోమోసిస్టిన్. యాక్చువల్‌గా 65 కంటే అబోవ్ ఉంటే అది మెజర్ చేయలేనిదనమాట. అంత ఎలివేటెడ్ ఉంది. అబోవ్ 65 ఉంటే దట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ రేంజ్. హోమోసిస్టిన్ అంటే మీకు ఐడియా ఉంటదనుకుంటా కదా! హోమోసిస్టిన్ మనం మాట్లాడుకున్నాం వన్ ఆఫ్ ద క్లాసెస్‌లో. దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు యువర్ ఆర్టీరియల్ హెల్త్. అంటే మీ బ్లడ్ వెసల్స్ హెల్త్ అనుకోండి. అండ్ దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ వై హార్ట్ అటాక్స్ కుడ్ హ్యాపెన్. హోమోసిస్టిన్. సో, ఇంత రెడ్ ఫ్లాగ్స్ ఇది లాస్ట్ ఇయర్ మమ్మల్ని అప్రోచ్ అయినప్పుడు అండ్ ఇది ప్రెజెంట్. ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ రిపోర్ట్ నేను చూపిస్తున్నా. కరెక్ట్‌గా నిన్న వచ్చిన రిపోర్ట్ అనమాట. ఇందులో హెచ్‌డీఎల్ కొంచెం ఇంప్రూవ్ అయింది. బట్ స్టిల్ వి వాంట్ ఇట్ టు ఇంప్రూవ్. అబోవ్ 50కి వెళ్ళాలి. అండ్ ట్రైగ్లిసరైడ్స్ డ్రాస్టికల్లీ తగ్గింది. ట్రైగ్లిసరైడ్ బై హెచ్‌డీఎల్ రేషియో గమనించండి. ఇంతకుముందు 4+ ఉన్నింది. ఇప్పుడు 1.74. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ హై సెన్సిటివ్ సి రియాక్టివ్ ప్రోటీన్ విచ్ ఈస్ కార్డియాక్ రిస్క్ మార్కర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇంతకుముందు 5+ ఉన్నింది. ఇప్పుడు నార్మల్‌కొచ్చేసింది. అండ్ హోమోసిస్టిన్ 65 అబోవ్ ఉన్నింది. ఇప్పుడు 24కి వచ్చింది. ఇంకా 15 కంటే తక్కువ తీసుకురావాలి. అంటే ఆల్మోస్ట్ 45 పాయింట్స్ డౌన్ అయింది. ఓకే. అండ్ ఇది మనము చెప్పే కంటే ఆ హెల్త్‌ని ఎంజాయ్ చేస్తాండే పర్సన్. హి ఈస్ ఎంజాయింగ్ దట్ హెల్త్. ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్ ఇప్పుడు ఏదైతే బ్లడ్ రిపోర్ట్‌ని మనం చూసామో దాన్ని పర్సనల్‌గా ఎంజాయ్ చేస్తుండే పర్సన్. లెట్ మీ ఇంట్రొడ్యూస్ దట్ పర్సన్ టు యూ. పృథ్వీ, ఐయామ్ అన్మ్యూటింగ్ యూ. Yes, sir. So, yes, Prithvi, thanks first of all for sharing your reports, and you can tell the before after feel or before after నీకు ఈ 6 months to 1 yearలో జరిగిన ఒక, ఎందుకంటే చాలా మందికి ఇవి ఇప్పుడు నేను చూపించింది జస్ట్ ఒక నంబర్స్. బట్ అది అబ్బాయి సైడ్లోంచి చూసినామంటే ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ విక్టరీ. ఓకే. It, I mean, I know how disciplined he was. So you can share your excitement. What was it before and how is it now? Sure, sir. Actually, సో నేను మన వావ్ ప్లాన్కి రాకముందు సార్ యాక్చువల్లీ నాకు విపరీతమైన ఇన్ఫ్లమేషన్ సార్. అంటే ఆల్మోస్ట్ 365 days ఇయర్లో అరౌండ్ 300 to 330 days నాకు ఎప్పుడు స్నీజింగ్స్ యూనో రన్నింగ్ నోస్ ఉండేది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ హోమోసిస్టిన్ ఏవైతే వాల్యూస్ ఏవైతే మనకు అంత ఎలివేటెడ్ వచ్చాయో నాకు అసలు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే డాక్టర్ దగ్గరికి ఆబ్వియస్లీ ఫస్ట్ థింగ్ మనం డాక్టర్ని అప్రోచ్ అవుతాం కదా సార్. సో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఏంటంటే దట్స్ ఓకే, ఇవి పెరుగుతూనే ఉంటాయి, సో యూ డోంట్ నీడ్ టు బాదర్ అబౌట్ ఇట్, దట్స్ ఫైన్ అనే రేంజ్ లో చెప్తున్నారు. కానీ బట్ నాకైతే ఆ వాల్యూస్ చూస్తుంటే నాకైతే అస్సలు ఏం అర్థం కావట్లేదు. సో దెన్ ఐ హ్యావ్ అప్రోచ్డ్ యూ సార్. And at the same time, I had few more problems in terms of some from the childhood కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉండేటివి. అండ్ దానికి కూడా నేను హాస్పిటల్ చుట్టూ తిరిగి వాళ్ళు డిపార్ట్మెంట్లో మార్చి, అంటే ఈ డిపార్ట్మెంట్ అంటే వెరీ రెప్యూటెడ్ హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళు ఈ డిపార్ట్మెంట్ లో ఒక 6 months చూసేవాళ్ళు, ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసేవాళ్ళు. సో నో ఇది మా డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించింది కాదు, ఇట్ హ్యాస్ టు బి మూవ్ టు అదర్ డిపార్ట్మెంట్ అని ఇంకో డిపార్ట్మెంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేవాళ్ళు. ఇలా అంటే ఒక 3-4 years అంటే కాన్స్టెంట్ స్ట్రగుల్ ఉండేది సార్. అంటే వెళ్ళడము, మళ్ళీ రావడం, మళ్ళీ వెళ్ళడము, మళ్ళీ అట్ ద ఎండ్ నో మా సైడ్ నుంచి ఏం ఇష్యూ లేదు, సో ఇంకో సైడ్ వెళ్ళండి. ఇలా అసలు ఏంట్రా బాబు అని అసలు క్వశ్చన్ మార్క్ గా ఉన్న ఫేజ్ లో దెన్ ఐ కేమ్ టు నో అబౌట్ వావ్ అండ్ ఐ హావ్ ఎంటర్డ్ వావ్ సార్. అండ్ సో ద వే యునో ఫస్ట్ విజయ్ గారు నాకు చెప్పారు యాక్చువల్లీ వాట్ ఈస్ వాట్ అని, మీరు విజయ్ గారిని పరిచయం చేసిన తర్వాత. సో దెన్ ఐ థింక్ ఐ గాట్ సమ్ క్లారిటీ, ఓకే వై ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. సో ఇన్ఫ్లమేషన్ ఇస్ ద మదర్ ఆఫ్ ఆల్ డిసీజెస్ అని అప్పుడు ఆ రోజు నాకు అర్థమైంది యాక్చువల్లీ. సో దెన్ ఐ కెన్ రిలేట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్. సో దిస్ వై ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అండ్ సో ఆ విధంగా మీరు చెప్పిన తర్వాత దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ ద ప్లాన్ అండ్ ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ. ఇనిషియల్లీ ఒక ఫస్ట్ 2-3 weeks లోనే అర్థమైంది, ఐఎమ్ గోయింగ్ ఇన్ రైట్ ట్రాక్.
సో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఫర్ మీ అని చెప్పి, సో దెన్ ఐ హ్యావ్ బీన్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఇట్. అండ్ నన్ను చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి మా రిలేటివ్స్ లోనే ఏమవుతుందరా నీకు అసలు, ఐ హావెంట్ డిస్క్లోజ్ దిస్ టు ఎనీవన్ సార్ యాక్చువల్లీ. సో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నట్టు నా క్లోజ్ రిలేటివ్ సర్కిల్లోనే చాలా మంది ఏమవుతుంది, ఏదో జరుగుతుంది, నువ్వు ఏదో చేస్తున్నావు, సో సంథింగ్ ఈస్ గెటింగ్ చేంజ్డ్ అంటే నా హెయిర్ స్ట్రక్చర్ కానీ హెయిర్ హెల్త్ కానీ, సో ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ గాట్ చేంజ్. అండ్ దే ఆర్ ట్రైంగ్, దే ఆర్ అబ్జర్వింగ్ ఇట్ ఆన్ అట్లీస్ట్ వీక్లీ ట్వైస్ ఆర్ త్రీ టైమ్స్ వస్తూ చూస్తూ వాళ్ళు చూస్తున్నప్పుడు దెన్ ఏం చేస్తున్నావు అని చెప్పి కాన్స్టెంట్ గా చెప్తుంటే నేను ఒక 6 months తర్వాత చెప్పా, సో ప్లాన్ ఉంది, నేను చేస్తున్నానని చెప్తే మళ్ళీ వాళ్ళు ఒక 1 month, నేను చెప్పిన 1 month తర్వాత నన్ను చేయడం మొదలు పెట్టారు, మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళు అని చెప్పి. అండ్ రైట్ నో దే ఆర్ ఆల్సో అసోసియేటెడ్ విత్ వావ్. అండ్ యా, ఐ థింక్ దే ఆర్ ఆల్సో వెరీ హ్యాపీ యాక్చువల్లీ. అండ్ వాళ్ళు కూడా లిటరల్లీ చాలా హెల్త్ కరెక్షన్స్ చేసుకున్నారు. అండ్ యా, సో థ్యాంక్స్, వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ద వావ్ సార్ యాక్చువల్లీ. Thank you, Prithvi. Actually, can you tell one suffering that you faced? Okay, you went around so many, hospitals that ఏదైనా ఒక suffering that which you got relieved from. అదే సార్ చెప్పాను, ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది ఇప్పుడు అసలు మార్నింగ్ లేవగానే నాకు అసలు స్నీజెస్ కానీ చిన్న డస్ట్ ఏదన్నా ఎక్స్పోజ్ అయినా కూడా విపరీతమైన ఇన్ఫ్లమేషన్, రన్నింగ్ నోస్ అవి ఉండడం కానీ, నథింగ్, ఎవ్రీథింగ్ హెస్ గాట్ క్లియర్ సార్. అండ్ ఇంకోటి సార్, పిగ్మెంటేషన్ అనేది, I had a very acute pigmentation from the very childhood of my level, and that is completely getting, almost ఒక 60 to 70% ఇప్పటికే తగ్గిపోయింది. Because that could have never happened at any point of, because doctors are nowhere assuring me that అది తగ్గుతుందని ఇది ఎప్పుడు చెప్పలేదు నాకు. వాళ్ళు ఏంటంటే ఇది ఇంకా నీ లైఫ్ స్టైల్ మీద అలవాటు చేసేసుకోవాలి, యూ నీడ్ టు గో ఆన్ విత్ ఇట్ అన్నట్టుగా చెప్పారు కానీ, బట్ నథింగ్. బట్ సర్ప్రైజింగ్లీ అది తగ్గుతోంది అనేది ఇట్ వాజ్ షాకింగ్ ఫర్ మీ. అండ్ ఇంకోటి సార్, నాకు యాక్చువల్లీ రైట్ ఐ నుంచి ఎప్పటి నుంచో వాటర్ అనేది కంప్లీట్ గా రైట్ ఎప్పుడు సెక్యూర్ చేస్తూనే ఉంటుంది వాటర్ అనేది. ఇది నేను ఎప్పుడు ఒక 10-12 years నుంచి, 12 years ఆఫ్ మై ఏజ్ నుంచి నేను చూస్తున్నాను. నేను తిరగని హాస్పిటల్ లేదు దానికి కూడా. ఈవెన్ మన ప్లాన్స్ స్టార్ట్ అవ్వక ముందు కూడా అరవింద్ అయ్య హాస్పిటల్కి వెళ్ళి మొత్తం చెకప్ చేస్తే వాళ్ళు 3-4 times అప్పటికి వెళ్ళున్నాను కూడా. అండ్ అప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు ఇంకేం చేశారంటే వాళ్ళు విత్ నో అదర్ ఆప్షన్ ఒక సిరంజ్ తీసుకొని ఇక్కడ డక్ట్ దగ్గర ఫ్లష్ చేయడం మొదలు పెట్టారు, సిరంజ్ గుచ్చడం. అది ఇంకా దట్ ఈస్ అ లాస్ట్ ఆప్షన్, ఇంకా అది లేకపోతే ఇంకా అది కూడా వర్క్ అవ్వకపోతే యూ నీడ్ టు అడ్జస్ట్ విత్ ఇట్ అండ్ యూ నీడ్ టు గో విత్ ఇట్ అని చెప్పారు యాక్చువల్లీ. అది కూడా వర్క్ అవ్వలేదు సార్, సర్ప్రైజ్. బట్ మన ప్లాన్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత అది అసలు కంప్లీట్లీ ఒక 1 month లోనే కంప్లీట్లీ ఎరాడికేట్ అయిపోయింది. That's not which I have expected, and that's not the commitment. But these are the health corrections that has happened internally from the plan, actually, right plan. Excellent, man. యాక్చువల్లీ మీ ఆంట ఎవరు వచ్చిండేది, చాలా ఫెంటాస్టిక్ రిజల్ట్ వచ్చింది ఆమెకు కూడా. ఆంట్ మా అక్కగారు, అక్కగారు, వాళ్ళ అక్కగారు వచ్చారు. వాళ్ళ అక్కగారు వన్ ఆఫ్ ద ఫెంటాస్టిక్ రిజల్ట్స్ అగైన్. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ స్ప్రెడ్స్. And yeah, thanks Prithvi for coming forward and sharing your experience. Actually, please understand, for a youngster, the acute pain that he has gone through, he's going, not now, he was going through at that point when he came to us. We took the case and we corrected few things. మా అల్టిమేట్ గోల్ ఏమంటే, మాకు చాలా క్లియర్ కట్గా బ్లడ్ రిపోర్ట్లో ఒక ఇది కరెక్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, ఇది కరెక్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, ఇది కరెక్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి. అంతేగాని ఇప్పుడు కళ్ళల్లో నీళ్ళకు సంబంధించి, ఆ తుమ్ములకు సంబంధించి, తన ల్యాక్ ఆఫ్ ఇమ్యూనిటీకి సంబంధించి, పిగ్మెంటేషన్కి సంబంధించి, మాటికి వస్తుంటే హెల్త్ ఇష్యూస్ సంబంధించి we work on okay, these are the markers, let us try correcting. ఇవి కరెక్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మనిషి హెల్దీ అవుతాడు. ఆ హెల్దీ అయ్యే ప్రాసెస్లో ఏమేమి కరెక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి అనేది వాళ్ళ జెనెటిక్స్ని బట్టి దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్ టు హిమ్ అనమాట. సో యూజువలీ మీరు అప్రోచ్ అయితే, మీరు అర్థమైతే ఇన్సైడ్ అవుట్ అప్రోచ్ ఇది. వీ డింట్ గో ఫర్, ద డిఫరెన్స్ ఈజ్ అంటే, ఓకే నీకు ఇది ఉందా, ఇదిగో ఈ నువ్వు ఈ మెడికేషన్ చేసుకో అనేది, బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ అవర్ స్ట్రెంగ్త్. వీఆర్ నాట్ ఇన్ టు
థెరప్యూటిక్ కాదనమాట ఇది. వీఆర్ ఇన్ టు హీలింగ్ ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్ అవుట్. చాలా గ్రేట్ పృథ్వీ. అండ్ he's leading a very confident and he is building a very big, very good muscular body now because of that. చాలా అంటే తన బాడీ ఇప్పుడు సహకరిస్తుంది అండ్ తన అవుట్లుక్కే చాలా మారిపోయింది ఈ లాస్ట్ 1 yearలో అనమాట. ఓకే, థ్యాంక్స్ వెరీ మచ్ పృథ్వీ, ఆల్ ద బెస్ట్. అండ్ వాట్ సప్లిమెంట్స్ యూ యూస్డ్? సార్ నాకు omega-3 పెట్టారు సార్. omega-3 డైలీ ప్లస్ అండ్ CalMag-D, కాల్షియం మెగ్నీషియం డి విటమిన్ అండ్ ఎగ్నీషియా. ఎగ్నీషియా మేబీ 1 కోర్సా? అవును సార్, ఇనిషియల్లీ 7-8 months తీసుకున్నాము. ఓకే, మళ్ళీ స్టాప్ చేసామన్నారు. పర్లేదు ఇంకా తగ్గిపోయింది కాబట్టి స్టాప్. మళ్ళీ CoQ10 పెట్టారు, అది కూడా 8 months 9 months తీసుకున్నాను సార్. ఓకే, దెన్ విటమిన్ బి విత్ ఈస్ట్ ఓకే. అండ్ ప్రోటీన్ పౌడర్. Yeah, actually, yeah, I'll talk to you later. ఈరోజు మళ్ళీ సమ్ టైమ్ బికాస్ సమ్ కాంబినేషన్స్ బికాస్ 24 ఉంది ఇప్పుడు, అది ఇంకా 65 నుంచి 24కి వచ్చింది. ఇంకా డౌన్ చేయాలంటే వాట్ ఆర్ ద కాంబినేషన్స్ యూ నీడ్ టు టేక్? ఐ విల్ టాక్ టు యూ. యా, థ్యాంక్ యూ. సో యా, one testimonial like that. We got many testimonials. So మీరు ఎవరైనా కూడా బయోమార్కర్స్ ఇంకా చెక్ చేసుకోకుండా యూ కెన్ జస్ట్ గెట్ టెస్టెడ్ వన్స్ ఇన్ 6 months. ఇట్స్ ఎ గుడ్ థింగ్ టు టెస్ట్ వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ వి ఆర్ అనేది. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్ ఫోక్స్. టుమారో లెట్స్ మీట్ అండ్ టాక్ అబౌట్ అనదర్ aspect of manifestation. It could be, let me work, it could be visualization or water manifestation or gratitude. సంథింగ్ టుమారో విల్ కవర్. ఓకే, ఈ వీక్ మొత్తం ఒక్కొక్క ప్రాక్టీసెస్ని గ్రిప్ తెచ్చుకొని నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి విల్ స్టార్ట్ అగైన్ వర్కింగ్ ద ప్రాక్టీసెస్ అవుట్. ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే హెడ్.